بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بیوہ عورت کا عجیب قصہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پورا اور غور سے دیکھنا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بیوہ عورت کا عجیب قصہ۔ اگر بیوہ عورت بچوں کی تربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا درد ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درد سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درد سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ اسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جو نہ رنگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مور لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتلائی، اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کر لوں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔
बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अम्मी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएं। चुनाचा माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और तक्के हुए थे और दस भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वो इसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा हज़रत इसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। हज़रत ने कहा मैं इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूँगा, इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप कर उठी, मामूम दिल से। एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ से हज़रत का इनकार, इसका गम दुगना हो गया था। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को जार व कतार रोता हुआ देखा। अब इसका दिल और मुम हो गया, कहने लगा अम्मी आप क्यों इतना जार व कतार रो रही है? माँ ने कहा बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया। तू इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो इसके दिल पर चोट लगी, इसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा अम्मी मुझे मुश्किल से सांसें आ रही है, ऐसा ना हो मेरी सांसें उकड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा बेटा वो क्या? अजीब वसीयत। कहा अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा बेटा वो क्यों? कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है इसका अंजाम ये हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा बेटा तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों ना करूँ? कहा अम्मी मुझे इस सैन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजी की ये बात कही तो परवरदिगार को इसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ हो गई, अभी रूह निकली ही थी और माँ इसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा कौन है जिसने दरवाज़ा खटखटाया? जवाब आया मैं हसन बसरी हूँ। कहा हज़रत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया मैं सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर लिया है, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले हम सब मिलकर दुआ कर लेते हैं कि हमारे प्यारे परवरदिगार जब तू इतना करीम है कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो तू इसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो मेरे मालिक आज हम अपने जुर्म की माफ़ी मांगते हैं, अपने ख़ताओं की माफ़ी मांगते हैं। मेरे मालिक हम मुजरिम हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। ए अल्लाह हम झूठ नहीं बोल सकते, हमारी हकीकत तेरे सामने खुली हुई है। मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें तो धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ए अल्लाह जहन्नम की गर्मी कहाँ से बर्दाश्त होगी। ए परवरदिगार आलम हमारी तौबा को कबूल कर ले और बाकी ज़िंदगी ईमानी और इस्लाम कुरानी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब मुसलमान भाई बहनें सुन सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।